أكبر الله أكبر الله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم وصل بلغ مثل ثواب ما قرأنا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وحوردنا حوله المورود وارزقنا متابعته في الأقوال والأفعال والأهوال متابعة الكمال يا ذا الجلال والإكرام. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات صحابه البدريين والحديين والخندقين والخيبرين والتبوقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. ثم إلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والزهداء والصديقين والصالحين خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وسندنا وكتبنا وملاذنا الشيخ سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز ولا حضرة شيخنا سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سلطان الهند خواجة معين الدين الجسي الأجمري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا مالك بن القرشي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد محمد مولى جلال مستان بندر قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد محمد الشريف المدني واللال قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد علي كنيكواي تنگل جلالي البخاري الحسيني القادري الوداري رحمة الله عليه وإلى حضرة شيخنا سيد برك الباعلوي ملكوية تنگل قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا كرنية أحمد مسليار قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا شمس العلماء الكاهري الكاتبي القادري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا محي الدين عبد القيم قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد إسماعيل ولي الله من جنادي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا حسين مسليار النبي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة أبي خاصة وإلى حضرة جميع أهل الخير والطاعة أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. നമ്മുടെ കൂട്ടുചിയാരത്ത് പരിപാടി കൊല്ലം തോറും നടത്തിവരുന്നത് പോലെ ഈ കൊല്ലവും
ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ 28 വരെ നടക്കുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുല്ലാഹി സയ്യിദ് ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സററുൽ അസീസ് അവരുടെ പേരിൽ വർഷം പ്രതി നടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഈ കൂട്ടുസിയാറത്ത് പരിപാടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാളിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഖുത്ബി സി എച്ച് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അവർ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ദീനിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പള്ളിയും മദ്രസയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദർഗാ ഷരീഫും കൂട്ടുസിയാറത്തും ഒക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആഖിറം അല്ലാഹു വെളിച്ചമാക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം നമ്മളിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടുസിയാറത്ത് പരിപാടി തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് എല്ലാ കൊല്ലവും വന്ന ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തനായ നേതാവ്, എല്ലാ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് മലബാറുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ങും തണലും എല്ലാ ഒരു പ്രസവഘട്ടത്തിലും ഒരു പരിഹാരവുമായ അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന തൗഫീഖാണ് എന്ന് നാം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അറ്റക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞ് അതുമല്ലാണ്ട് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു പിരിശം കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയോടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എത്തലില്ല. എന്നെ ഇനി മുതൽ വിളിക്കരുത് എന്ന് എന്നോട് താക്കീത്ത് പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കൊല്ലം അങ്ങനെ തന്നെ പറയും, എന്നെ വിളിക്കരുത്, എനിക്ക് രാത്രിയിലുള്ള പരിപാടി കഴിയുന്നില്ല, തീരെ വറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഷുഗർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന്. എന്നെല്ലാം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് നമ്മോട് പിരിശത്തിൽ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകൾ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മോടൊക്കെ ഇനിയും കുറെ കാലം നേതൃത്വം നൽകാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആ കുമ്പോൽ കുടുംബത്തിന്റെ തണലിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്ക് അറിയുന്ന എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്വാഗതവും ഞാൻ അരുളുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ 2 തങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. ഇന്ന് 3 സയ്യിദുമാർ ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമുക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷവുമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവരുടെ പുത്രന്മാരായ സയ്യിദ് അമീർ തങ്ങൾ അവറുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബാത്തിസ് തങ്ങൾ ആനക്കല്ല് ഖത്തീബുമാണ്, അസ്ഹരിയുമാണ്, സയ്യിദുമാണ്, ആലിമുമാണ്. അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും അവർക്ക് യോജിച്ച നിലക്കുള്ള അവർ ആദരവോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും കുറെ കാലം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുവാനും അവർക്ക് അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവിടെ നേതൃത്വത്തിലായി നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അവർക്ക് രണ്ടാമത് അവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന ആ സ്വാഗതങ്ങൾ ഞാൻ സ്വാഗതം നൽകുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇന്ന് വയലു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. വളരെ പ്രസിദ്ധിയും പേരുമുള്ള വലിയൊരു പ്രാസംഗികനാണ്. അദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ എത്തും. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തും. അവർക്ക് അവർ അറിയിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള എല്ലാ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അവർക്കും തന്നെ അല്ലാഹു തആല ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുദ്രിസും ഖതീബും ഉസ്താദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫത്താഹ് വൈസി അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്, ഒരു ചൈതന്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ദർസും കുറച്ച് കുട്ടികളും പള്ളിയിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ബഹുമാനമാണ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദീനിയായ നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ദീൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുവാനും ഹക്ക് തുറന്നു പറയുവാനും അല്ലാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വാഗതവും അറിയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ
മദ്രസയുടെ മുഖ്യ അധ്യാപകൻ അഥവാ സദർ ഉസ്താദ് ഫാറൂഖ് ദാരിമി കുറെ കൊല്ലമായി നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ സദർ ഉസ്താദായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവാർഡും കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുഖ്യ പ്രഗത്ഭ അധ്യാപകനാണെന്നുള്ളൊരു അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും നമ്മുടെ മദ്രസയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാ നിലക്കും ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മദ്രസയിലുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകന്മാർക്കും അലി ഫൈസ് ഉസ്താദ് പോലുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകന്മാർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുക്രിക്കാർമാർക്കും അതുപോലെ ഇക്ബാൽ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ ഈ എല്ലാ പരിപാടിക്കും വേണ്ടി വളരെയേറെ നമുക്ക് നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്ന ഇക്ബാൽ ഉസ്താദിനും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ഇന്ന് തുടങ്ങിയെത്തുന്ന കൂട്ടുചേർത്ത് വരെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായ ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ഹുസൈൻ കുഞ്ഞി ഹാജി അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള എല്ലാ സ്വാഗതവും ഞാൻ അറിയുന്നു. പിന്നെ ജമാഅത്തിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഇസ്മായിൽ ഹാജി, അതുപോലെ അബ്ദുല്ലച്ച ഖജാൻജി ബഷീർ, അതുപോലെ കാര്യദർശിമാരായ നമ്മുടെ കാര്യദർശിമാർക്കും എല്ലാം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് കുത്തുബിയ ആല വിദ്യാർത്ഥിന്റെ മെമ്പറും അധ്യക്ഷന്മാർക്കും നമുക്ക് വളരെയേറെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ യോഗത്തിന് ഈ പരിപാടിക്കും രാത്രി പകലും അധ്വാനിക്കുന്ന കുത്തുബിയ ആല വിദ്യാർത്ഥി കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ചക്കും അവരോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന അതിന്റെ കാര്യദർശിയും മറ്റ് മെമ്പർമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ബാക്കിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വരെ ആൾവൻ്റെതാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ കൊല്ലവും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഫ്രീ ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. ഈ കൊല്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കോണാജ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും ഉള്ളാളം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും പോലീസുമാർക്കും പോലീസ് അധികാരികൾക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ പത്രിക മാധ്യമത്തിനവർക്കും ദൃശ്യമാധ്യമത്തിനവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പത്രമാധ്യമത്തെ ബഷീർ കൽക്കട്ട, ആസിഫ്, അതുപോലെ ആരിഫ് കൽക്കട്ട അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ സംഘസമസ്ത ഈ പരിപാടി വളരെ നന്നായി ഭംഗിയാവാൻ വേണ്ടി ഇത്രവരെ ഈ ഭംഗിയാക്കി തന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ എല്ലാ സംഘസമമാണ്. കുറെ സംഘടനകളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് രാത്രി പകലും ഇനി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മോട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് അവർ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സഹകാരങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കറണ്ട്, മൈക്ക, ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത ABS അസ്രഫും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ നമുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഇന്റർലോക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ 10-15 ദിവസം നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ മിനിസ്റ്റർ UT ഖാദറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടുചേർത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്പൊ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിറാജിനോട് പറയുകയും സിറാജ് അത് അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് അതിന് നമുക്ക് എല്ലാം സാങ്ഷനാക്കി തന്നു. അത് ആ നിലക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മിനിസ്റ്റർ നമ്മളോട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈ ഇന്റർലോക്കും 10-15 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ ഭംഗിയായ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് തന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ യോഗത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പങ്കെടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എല്ലാ അല്ലാഹു തആല ഇനിയും മുന്നേക്ക് ഉന്നത പദവിയും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു കൊടുക്കട്ടെ. രാഷ്ട്രത്തിനും നാടിനും സേവനം ചെയ്യുവാനും അതോടൊപ്പം മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു മിനിസ്റ്ററായി മാറാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം സഹകരിച്ച സിറാജിനും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ പണി ചെയ്തു തന്ന അബൂസാലി അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതല്ലാണ്ട് മുഹമ്മദ് കോൺട്രാക്ടറാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്റർലോക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സഹകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ മുന്നും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഈ കൂട്ടുചേർത്ത കമ്മിറ്റി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഈ കൂട്ടുചേർത്തിന്റെ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്താൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഇബ്രാഹിം കൂടാര, കാര്യദർശി ഫാറൂഖ് കിഞ്ഞ, ഖജാൻജി കാഞ്ഞാജി, അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ അതിന്റെ മെമ്പർമാർക്കും ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏനപ്പയ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രഥമ ചികിത്സയ്ക്ക് അവരൊരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വന്നുകൂടിയ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും, നാട്ടിന്റെ മുതിർന്നവർക്കും, ചെറിയവർക്കും, വലിയവർക്കും, എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും, പെണ്ണുങ്ങൾക്കും, മോമിനികളും മോനാത്തുകളും ഇതിന് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും, ഇന്ന ജമാഅത്തും പുറത്തുള്ള ജമാഅത്തുകാർക്കും, ഇതിനു വേണ്ടി ആരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതുവരെ മറ്റുള്ള എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകളെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ബിസ്മില്ലാഹിർ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അസ്റഫിൽ റസൂലില്ല വഅലാ ആലിഹി വസഹാബിഹി അൽഫായിസീന ബിറളില്ലാഹ് വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹി അലൈഹി തവക്കൽതു ഇലൈഹി അനീബ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. من خاف الله خاف كل شيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള സയ്യിദ് ബാദ്ഷാ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാദാത്തുകളെ, ഇവിടുത്തെ മുദരിസ് ബഹുമാന്യനായ ഫത്താഹ് ഫൈസി, ഇവിടുത്തെ പ്രഗത്ഭനായ സദർ മുഅല്ലിം ഫാറൂഖ് ദാരിമി, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മറ്റ് ആലിമീങ്ങൾ, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, മറ്റ് മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ, വിശിഷ്യ സഹോദരികൾ, രണ്ട് പ്രധാന ചടങ്ങുകളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രശസ്തരായ ആരിഫും വലിയുമായ വലിയുള്ളാഹി ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ അവരുടെ കൂട്ട സിയാറത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഒരു ഉദ്ഘാടനവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നീണ്ട 10 ദിവസത്തോളം ഇവിടെ നടത്തിവരുന്ന ഇൽമിന്റെ അഥവാ മതവിജ്ഞാന സദസ്സിന്റെയും ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനമാണ് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യമായി അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന് വളരെയേറെ ശുക്റുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഈ കിന്നിയ മഹല്ലത്ത് ദിവസം തോറും, മാസം തോറും, കൊല്ലങ്ങൾ തോറും വളരെയേറെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ കാഴ്ചയും ശോഭനമായ ഭാവിയും ഞാനിവിടെ ദർശിക്കുന്നു. അതിന് തൗഫീഖ് നൽകിയ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതികളോടുകൂടി ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളോടും അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഫൻ അൽഫമ. വളരെ പഴയ കാലം മുതൽ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം കേന്ദ്ര ജമാഅത്താണ് കിന്നിയ ജമാഅത്ത്. ഉന്നതന്മാരായ സയ്യിദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകുകയും ദർസ് നടത്തുകയും ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്.
മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ ഉണർത്തിയതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ സി.എച്ച്. അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ ഇബ്നു ഖുത്ബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരുടെ ഖബറിനെ അല്ലാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലം വരെയും ഇവിടെ ഖാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ ദീനിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജമാഅത്ത് വളരെ ഐക്യത്തോടും വളരെ ഒത്തൊരുമയോടും ഭിന്നിപ്പില്ലാതെ അനൈക്യമില്ലാതെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ കാണുന്ന പുരോഗതിയും അഭിവൃദ്ധിയും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതേ നിലക്ക് അല്ലാഹു ഈ ജമാഅത്തിനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഹുസൈൻ ഹാജി, അദ്ദേഹം ക്ഷീണിതനാണ്. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ വയസ്സിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്ഷീണത്തിലാണ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ കുറെ ആളെ മുഖങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. വിശിഷ്ട നമ്മുടെ മമ്മുഞ്ഞി ഹാജി അടക്കമുള്ള പലരും ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചുപോയി. അവരൊക്കെ ഈ നാടിന് വളരെയേറെ, നാടിന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനും അന്യമതസ്ഥർക്കും പല കാര്യങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകുകയും മസലത്തുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത മഹാൻ വ്യക്തികളായ ഉമറാക്കളാണ്. അവർ ഖബറിനെ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ, ദറജകൾ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ഈ മഹല്ലത്തിലേക്ക് ഒരു തിലകം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനായ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹം ഇൽമു പഠിച്ച ആലിമാണ്. അതിലുപരിയായി അല്ലാഹുവിനെ വളരെയേറെ തഖ്വ ചെയ്തവരാണ്. ഇൽമുള്ള ആൾ ഇൽമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും തഖ്വ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് വിലായത്ത്. അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളു അൻഹു. അല്ലാഹുവിനെ അവർ പൂർണ്ണമായും കൽബിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നവരുടെ കൽബിലില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരെ അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നാം അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ കാരണമാകും. അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, അവർക്ക് നമുക്ക് അവരോട് ഭയമുണ്ടാകുന്നു. അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം വളരെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശ്വാസികളോടാണ്, നമ്മളോട്. ഇത്തഖുല്ലാ, രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഖ്വ ചെയ്യണം, ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. മൂന്നാമത് അല്ലാഹു പറയുന്നത് പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ വിശ്വാസമുണ്ട്, നിങ്ങൾ വളരെയേറെ തഖ്വ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാകരുത്. മൂന്നാമത് പറയുന്നു സജ്ജനങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം. അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കൾ, സദ്ദീഖീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, പ്രവാചകന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഹബീബാനബിയുടെ കുടുംബ പരമ്പരമാ അഹ്ലു ബൈത്ത് ഉൾപ്പെടെ അവരെല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക. അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ നല്ലതാണ് എന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നു. അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടണം? നമ്മളെക്കാളും അധികം ഇബാദത്ത് അവർക്കുണ്ട്, നമ്മളെക്കാളും അധികം ഇൽമുണ്ട്. അത് നമ്മളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നുള്ള ആ വോൾട്ടേജ് ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു വരും. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. മഹാനായ സി.എം. വലിയുള്ള മടവൂർ, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുമായി വളരെ അടുപ്പമായിരുന്നു. കാരണം പറയും, എല്ലാ കൊല്ലവും മുഹറം 1 വന്നാൽ 10 കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വാപ്പാനെ അറിയും, കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നോട്. കാരണം ഞാൻ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുമ്പോളിൽ വന്നിരുന്നു, വാപ്പാനെ കണ്ടിരുന്നു. ഉച്ചലങ്കോട് മഖാം സിയാറത്തിന് വന്നതാണ്, മാലിക് സിയാറത്തിന്.
ഇതൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെ ആലിമായ വലിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം വളരെയേറെ സായിര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ, മഹാനായ അമ്പംകുന്നിൽ ബീരാൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ, ബീരാ മുസ്ലിയാർ, മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് അയ്യത്തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളെയും ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്താൽ അവർ അജ്മീർ ഫക്കീർ എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് പേർ. അവർക്ക് വീരാൻ അജ്മീർ ഫക്കീർ. അജ്മീർ ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെ വിലായത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ മറ്റുള്ള ഔലിയാക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി അവരെ ആൾട്ടേജ്, അവരിൽ നിന്നുള്ള കരാമത്തിന്റെ അപ്രഭ അവർക്ക് നൽകുന്നു. ഏതെങ്കിലും മക്കാമുകൾ ഇങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എവിടെങ്കിലും മക്കാമിൽ കൂടും, അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് നേർവഴിയിലാകാനും ഹിദായത്തിലാകാനും നമ്മുടെ മരണം സന്തോഷത്തിലാകാനും അങ്ങനെയുള്ളവരായുള്ള സമ്പർക്കം, ബന്ധം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിനാണ് നാം അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉറൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടസിയാറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ട് നേർച്ച എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഖുർആൻ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യുക, അവരെ കാരണമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, അവസാനം നബിതങ്ങളുടെ മേലുള്ള മൗലിദുകൾ ചെല്ലുക, ഒരു തബറുക്ക് എന്തെങ്കിലും സീരണയായി കൊടുക്കുക. ഇത് അനാവശ്യമാണെന്നോ, ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നോ, ഇത് അനാചാരമാണെന്നോ, ഇത് ശിർക്കാണെന്നോ സ്ഥാപിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വസ്തുതയും യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഒരു കൂട്ടസിയാറത്തിന്റെ മജ്ലിസിലാണ് നമ്മൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നീണ്ട 10 ദിവസം ഉന്നതന്മാരായ സയ്യിദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ഈ സ്റ്റേജിൽ വരാനുണ്ട്, ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന നൗഫൽ സഖാഫി ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, നല്ല പ്രസംഗികനാണ്. ദീർഘായുസ്സല്ലാഹു നൽകുകയും ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഹിമ്മത്തും മനക്കരുത്തും അള്ളാഹു നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യുകയും ഈ നോട്ടിൽ കൊടുത്തതിനനുസരിച്ച പരിപാടി ഇവിടെ കൊടുത്ത എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെയേറെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒരു വിഷമത്തിലുള്ള സമയമാണ്. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തോടു കൂടി ഈ മതവിജ്ഞാന വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ ദർസും മദ്രസയും അത് വളരെ നല്ല അഭിവൃദ്ധിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ ഉണർത്തി. ഇവിടുത്തെ മുദരിസിപ്പ് അടുത്ത് 1-2 കൊല്ലത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പുരാതനമായി വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകിയ ദർസ് നടത്തിയ സ്ഥലമാണ്. ആ ദർസ് നമുക്ക് ഖിയാമത്ത് നാൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം, നല്ല നിലക്ക് നടത്തണം. അത് നടക്കുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസയും നല്ല കെട്ടിടമാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ. നല്ല നിലക്കുള്ള ഇൽമ് നമ്മുടെ അധ്യാപകന്മാർ, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, വിശേഷിച്ച ഇവിടുത്തെ സദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതായത് ഫാറൂഖ് ദാരിമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു. ഇക്കുറി വളരെയേറെ പ്രൈസെല്ലാം ഈ മദ്രസക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദീനിയായ രൂപങ്ങൾ നല്ലോണം അള്ളാഹു നിറച്ചു കൊടുക്കുകയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശത്തിൽ അവരെ അള്ളാഹു വളർത്തി തരികയും അതേ ആശയാദർശത്തിൽ മരണം വരെയും അള്ളാഹു നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നുകൂടി ദുആ ചെയ്യുകയും ആ മുഅല്ലിമീങ്ങളെ വളരെയേറെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ കുഞ്ഞ് ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹുസൈൻ കുഞ്ഞ് ഹാജിയുടെ മകൻ ഇസ്മായിൽ ഹാജിൻ്റെ കൂടെ തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ സദറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് ദാരിമിക്ക് മാതൃകാ അധ്യാപകൻ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനവും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളായി എല്ലാ നിലക്കും ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള സദറും അതേപോലെ അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ മറ്റുള്ള അധ്യാപകരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാവുകയും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാജിയോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഷാളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സദറുസ്താദിനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഷാള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ തന്നെ സദറുസ്താദിനെ അണിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ തങ്ങളെയും സാദരം ക്ഷണിച്ചു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ആദരവോടെ ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുസിയാറത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഉപദേശം നസിഹത്തുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി. യാ റഹ്മത്തല്ലാഹി ഇന്നി ഖായിഫുൻ വജിലു യാ നിഅമത്തല്ലാഹി ഇന്നി മുഫ്ലിസുൻ ആനി وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और यादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में भी हो। एक बार मदीना जाना है फिर वापस लौट कर नहीं आना है। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए हरे बने दो जहां तुम्हारे اللهم صل وسلم وبارك സർവ്വാദരണീയരായ തങ്ങളവരുകൾ, ഇവിടുത്തെ ആത്മീയ നേതൃത്വമായിട്ടുള്ള ഫത്താഹ് ഫൈസി ഉസ്താദ്,
മദ്രസയുടെ സദർ ഉസ്താദായ ഫാറൂഖ് ദാരിമി ഉസ്താദ്, മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ്, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കാരണവന്മാർ, ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ, വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്ന് വിനീതന്റെ സംസാരം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസി ലോകത്തുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തവരുമായ സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും ഒടുക്കവുമെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നല്ല ബറക്കത്തുള്ള പരിപാടിയായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആദരണീയരായ കുമ്പോൾ തറവാട്ടിലെ കാരണവർ, നമ്മുടെ എല്ലാം വലിയ ആത്മീയ നേതൃത്വമായിട്ടുള്ള ആദരണീയരായ കുമ്പോൾ തങ്ങൾ, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ ക്ഷീണവും അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനവരുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മഹാനവരുകൾ ഔദ്യോഗികമായി നമുക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് തന്നു. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടർന്നുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ മതപ്രഭാഷണ പരിപാടി, സാദാത്തുക്കളുടെ ദുആയും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കാനുണ്ട്. അല്ലാഹു അതെല്ലാം നാം വിചാരിച്ചതിലേറെ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലാഹു നടത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരുപാട് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരു നാടാണ് ഇതെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വരുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഇന്നലെ പൊയ്യത്തകയിൽ മഖാം ഉറൂസ് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് ഇത്. ഇനി ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചിക്കമാംഗ്ലൂരിലേക്ക് സുബഹിക്ക് മുമ്പായിട്ട് എത്തണം. ചിക്കമാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ പകൽ അവിടെയുള്ള പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് നാളെ രാത്രി വീണ്ടും വിട്ല കാന്തടക്കത്താണ് പ്രഭാഷണം. അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറഞ്ഞ നേരം ഒരു 11:30 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ഊന്നിയിട്ട് നമുക്കൊരല്പനേരം സംസാരിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളമായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ആത്മീയ കേന്ദ്രമായ മദ്രസ, ആ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വർഷങ്ങളോളമായി 1-ാം സ്ഥാനം നേടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹു തആല ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർക്കും അറിവ് നുകർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരു മഹല്ലുകാർ പൂർണ്ണമായും ഉസ്താദുമാരോട് സഹകരിക്കുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഉസ്താദുമാർ നല്ല സമർത്ഥന്മാരാണെങ്കിലും ആ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം കിട്ടാതെയാകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെയുള്ള ഭാവി കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ ഉസ്താദുമാർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒത്താശ പാടുന്ന ഈ മഹല്ല് നിവാസികളെയും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാം സഹകരണം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ ദുനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സുഖിക്കാൻ നോക്കുക. പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖിക്കാൻ പറ്റിയ കേന്ദ്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും, അത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ, അത് ആണായാലും ശരി പെണ്ണായാലും ശരി, എല്ലാവരും ദുനിയാവിൽ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ദുനിയാവിൽ റാഹത്ത് എന്നൊരു സംഗതി ഇല്ല എന്നാണ്. സുഖം ദുനിയാവിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അബൂ ഹാത്തം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സയ്യിദുന അബൂ ഹാത്തം, ശരി ഞാൻ കരുതി ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതി. അബൂ ഹാത്തം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു, ഇസ്രിഫ് അർബഅത അശ്യാ ഇലാ അർബഅതി മവാദി, 4 കാര്യങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പാടില്ല, അതിനെ 4 സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നീ നീട്ടിവെക്കണം എന്ന് അബൂ ഹാത്തം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാം. ഏതാണ് ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പാടില്ലാത്ത 4 കാര്യങ്ങളും 4 സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടിവെക്കേണ്ടാവുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്? അതിൽ ഒന്ന് അബൂ ഹാത്തം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അന്നൗമു, ഉറക്ക്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാര് കിടത്തം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യല്ലേ, എപ്പോ നോക്കിയാലും കിടക്കുക തന്നെ, വേറെ പണിയില്ല. എനിക്ക് എന്താ പണിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിടക്കലാ പണിയെന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെ കിടത്തം, എത്ര കിടന്നാലും ഇവന് ഉറക്ക് വരും. ഉറക്ക് വരാത്തൊരിതില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കുറെ ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എത്ര ഉറങ്ങിയാലും, പകൽ സമയം ഫുള്ളായിട്ട് ഉറങ്ങിയാലും ചിലപ്പോ രാത്രി ഉറക്കം വരില്ല. എന്താ കാരണം? ഞാൻ പകൽ ഫുള്ളായി കിടന്നുറങ്ങിയത് കൊണ്ട് രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്നല്ല. ഇവൻ അങ്ങനെയല്ല, പകൽ ഫുള്ള് കിടന്നുറങ്ങിയാലും ഇവന് രാത്രി ഉറക്കം വരാത്ത പ്രശ്നമില്ല. ഇനി രാത്രി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇശാ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് നേരെ കിടന്നുറങ്ങിയാലും പിറ്റേന്ന് പകൽ കിടന്നാലും ഇവന് നല്ല ഉറക്കം വരും. അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. എന്ന അബൂ ഹാത്തം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ദുനിയാവിൽ നീ കിടന്ന് സമയം തീർക്കാൻ പാടില്ല. നിന്റെ കിടത്തത്തെ നീ നീട്ടിവെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട്. മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു, ഇസ്രിഫിൻ നൗമ ഇലൽ ഖബർ, നിന്റെ കിടത്തം ദുനിയാവിൽ കിടന്ന് തീർക്കേണ്ടുന്നതല്ല, അതിനെ നീ നീട്ടിവെക്കേണ്ടത് ഖബറിലേക്കാണ്, പാരിടത്തേക്കാണ് എന്ന് സയ്യിദുനാ അബൂ ഹാത്തം അതിവിടെ കിടന്ന് തീർക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാൽ ദാരിദ്ര്യം വരുന്ന അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇമാം ശർവാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, കസറത്തുൻ നൗമി യൂരിസുൽ ഫഖ്റ, കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാൽ, ഈ ഉറക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഉറക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ, കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാൽ ദാരിദ്ര്യം വരും. ഉറക്കിനൊരു കണക്കുണ്ട്, അത് തെറ്റാൻ പാടില്ല. അപ്പോ അബൂ ഹാത്തം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഉറക്കിനെ നീട്ടിവെക്കേണ്ടത് ഖബറിലേക്കാണ്, കിടത്തത്തെ നീട്ടിവെക്കേണ്ടത് ഖബറിലേക്കാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് അബൂ ഹാത്തം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ദുനിയാവിൽ നീ സുഖിച്ച് തീർക്കേണ്ടുന്നതല്ല, ഇത് സുഖിക്കേണ്ടാവുന്ന കേന്ദ്രം അല്ല, ഇത് അധ്വാനിക്കേണ്ടുന്ന കേന്ദ്രമാണ്. അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ സുഖിച്ച് തീർക്കാൻ പാടില്ല. സുഖത്തെ നീ നീട്ടിവെക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടേക്ക് അറിയോ? സിറാത്ത് പാലത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കണം. യഥാർത്ഥ സുഖം കിട്ടേണ്ടത് അവിടെയാണ്. കാരണം സിറാത്ത് പാലത്തേക്കുള്ള യാത്ര എത്ര ദൂരം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വേദം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ചിക്കമംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവാണ്. ഏറിയാൽ ഒരു 5 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും, ഒരു 5.5 മണിക്കൂർ. അതേസമയം സിറാത്ത് പാലത്തിലുള്ള യാത്ര more than 15,000 years, 15,000 വർഷക്കാലമാണ്. ഇനിയിപ്പോ തിരിയാതിരിക്കണ്ട, ഇവിടെ 15,000 എന്ന് പറയുമ്പോ 15,000 വർഷമാണ് സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര എന്ന് സയ്യിദുനാ ഫുളൈൽ ഇബ്നു ഇയാദ്. അതുകൊണ്ട് ആ യാത്രയിലാണ്
ദുനിയാവിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിനക്ക് സുഖം കിട്ടേണ്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ ദുനിയാവിൽ സുഖിച്ച് തീർക്കണ്ട എന്ന് അബൂ ഹാത്തിം തങ്ങൾ പറയാം. സിറാത്ത് പാലത്തിലുള്ള 15000 യാത്ര എങ്ങനെയാ? 15000 യാത്ര എങ്ങനെയാണ്? വർഷം യാത്ര 15000 വർഷല്ലേ? ഈ 15000 വർഷക്കാലം എങ്ങനെയാണ് യാത്ര എന്നറിയോ? അതിൽ 5000 വർഷം സിറാത്ത് പാലത്തിൽ ഒന്ന് കയറി കിട്ടാനാണ്. അതിലൊന്ന് കയറി കിട്ടാൻ തന്നെ, കയറിയിട്ട് കിട്ടാൻ തന്നെ 5000 വർഷം വേണം. അപ്പൊ 5000 വർഷമായി. പിന്നൊരു 5000 വർഷം ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന്മേൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാനാണ്. അതുവരെ ഇങ്ങനെ തൂക്കുപാലം പോലെ ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ കൈവെക്കും. ഇപ്പൊ വീഴും, ഇപ്പൊ വീഴും. സ്റ്റഡി ആകാൻ തന്നെ 5000 വർഷം വേണം. ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. പോകണ കാര്യം പിന്നല്ലേ, നിൽക്കണ്ട ആദ്യം പോണ മുമ്പ്. അപ്പൊ 10000 വർഷമായി. പിന്നെ ഫുദൈൽ ഇബ്നു ഇയാദ് തങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര 5000 വർഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 15000 വർഷക്കാലമുള്ള യാത്ര. അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ ആരും സുഖിച്ച് തീർക്കണ്ട. ആ സുഖത്തെ നിങ്ങൾ സിറാത്ത് പാലത്തിലേക്ക് നീട്ടിവെക്കൂ എന്ന് അബൂ ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു. മൂന്നാമതായിട്ട് അബൂ ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങൾ പവർ നടിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, വൽ ഫഖറ ഇസ്രിഫിൽ ഫഖറ ഇലൽ മീസാൻ. ഞാൻ വലിയവനാണ്, എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, എന്നെ ആരും ഒന്നും പറയരുത്, ഞാൻ ആരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സാരമില്ല, എന്നെ ആരും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന പവർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ അതിനെ നീട്ടിവെക്കണം. ഇലൽ മീസാൻ, നന്മകളും തിന്മകളുമെല്ലാം തൂക്കപ്പെടുന്ന തുലാസിന്റെ സമക്ഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആ പവർ നടിക്കുന്നതിന് നീട്ടിവെക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ പവർ കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ്. നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ തുലാസിൽ വെച്ച് തൂക്കുമ്പോൾ തിന്മകളെക്കാളും നന്മകളുടെ തട്ടിന് തൂക്കം കൂടുകയാണോ, എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പവർ കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ ആരും പവർ കാണിച്ച് തീർക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടിവെക്കണം എന്ന് അബൂ ഹാത്തിം തങ്ങൾ പറയാം. നാലാമതായി അബൂ ഹാത്തിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, വശഹവാതി ഇലൽ ജന്ന. ഓ മനുഷ്യ, നീ ആഗ്രഹങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും താൽപര്യങ്ങളെയും ഔത്സുക്യങ്ങളെയും ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടുന്നതല്ല. നിന്റെ സർവ താൽപര്യങ്ങളെയും നീ നീട്ടിവെക്കണേ. എവിടത്തേക്കാണ് നീട്ടിവെക്കേണ്ടത്? ഇലൽ ജന്ന. സർവാഗ്രഹങ്ങളെയും താൽപര്യങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീട്ടിവെക്കണം കേട്ടോ. ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, കാരണവന്മാരെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, എന്തേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിനൊരാമുഖം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതുന്നത് ദുനിയാവിൽ ഒരു പരിഷ്കാരത്തെ കാണുമ്പോഴേക്ക്, ദുനിയാവിൽ ഒരു ട്രെൻഡിനെ കാണുമ്പോഴേക്ക്, ദുനിയാവിൽ ഒരു ആഭാസത്തെ കാണുമ്പോഴേക്ക് അത് സുഖം തരുന്നതാണെന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കണ്ടു കാണുന്ന ട്രെൻഡുകളുടെയും പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും ആഭാസങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോയി സർവസുഖങ്ങളും ദുനിയാവിൽ. ചെറുപ്പക്കാരാ, സംസാരം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ, ഈ ദുനിയാവിൽ തീർക്കരുത് കേട്ടോ. കാരണം ദുനിയാവിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്കൊരു സുഖം ഇല്ല. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടോ, എന്നാൽ അവന്റെ ആഖിറം വലിയ തകരാറിലാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു ചോദ്യം. എന്താണ് ചോദ്യം? അല്ല ജിബ്രീലേ, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഒരു ചോദ്യമാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബിയേ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അല്ല ജിബ്രീലേ, നിങ്ങൾ ചിരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയാണ്, നബിയേ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളായ മനുഷ്യർ, ആ മനുഷ്യരെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചത് മുതൽ അവർ ദുനിയാവിൽ ഒന്നിനെ തേടുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ദുനിയാവിൽ അതിനെ അല്ലാഹു പടച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അതിനെ അല്ലാഹു തആല നീട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ആഖിറത്തിലാണ്. പക്ഷേ ദുനിയാവിലുള്ള സർവ മനുഷ്യർ, പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും, അവരൊരു വസ്തുവിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വസ്തുവിനെയോ അല്ലാഹു ദുനിയാവിൽ ഇന്നേ വരെ പടച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പടക്കുകയുമില്ല. തീരെ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആല പടക്കാത്ത ഒന്നിനെ ദുനിയാവിലെ മനുഷ്യർ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിങ്ങനെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് നബിയേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല ജിബ്രീലേ, അതെന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ളൊരു വസ്തു ഏതാണ്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, വഹിയ റാഹത്തു യാ റസൂലല്ലാഹ്. അത് സുഖമാണ് നബിയേ. സുഖം 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 സുഖം. ഞാനൊന്ന് സുഖിച്ചു വരട്ടെ. ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്ക് തോന്നിയത് ഒരൽപ്പം മദ്യപിച്ചപ്പോഴേക്ക് നിനക്ക് സുഖം കിട്ടി എന്നല്ലേ? അത് നിന്റെ തെറ്റുധാരണയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സുഖം ദുനിയാവിലുള്ള പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നീ ഒരൽപ്പം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നിനക്കൊരൽപ്പം റാഹത്ത് കിട്ടിയെന്ന് നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സുഖമല്ല പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നീ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോട് കൈവെള്ളയിലുള്ള മൊബൈലിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോ, വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോ, നിന്റെ പ്രൈവേറ്റ് മുറിയിൽ ഇരുന്ന് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോ നീ കരുതിയത് നിനക്കൊരു സുഖം കിട്ടുമെന്നാണ്. ഓ പെങ്ങളെ, നിന്റെ പ്രൈവേറ്റ് മുറിയിൽ കണ്ടുകെള്ളുന്ന നിന്റെ കാമുകനോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ, മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ നീ കരുതിയത് നിനക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടുമെന്നാണ്. ഇല്ലേ ഇല്ല. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ശത്രുവായ പിശാച് തോന്നിപ്പിച്ച സുഖമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സുഖം ഇസ്ലാമിലില്ലേ ഇല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഖമല്ല പടച്ചത് പരലോകത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അത് സുഖമാണല്ലോ. അതിനെ ദുനിയാവിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ രംഗം കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് നബിയേ. കാലാകാലം ചിരിക്കുകയാണ് നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദുനിയാവിൽ തെറ്റായ വഴികൾ സ്വീകരിച്ച് സുഖിക്കുകയാണ്. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളോ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ. മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തവരാരാണുള്ളത്? സോഷ്യൽ മീഡിയ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയും തമാശയും മാത്രമാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ? അതല്ലേ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, വമൽ ഹയാത്തുദ് ദുനിയ ഇല്ലാ ലഅബുൻ വലഹു. ദുനിയാവിലെ ജീവിതം അത് കളിയും കോപ്രാട്ടിയും തമാശയും മാത്രമാണ്. വലൽ ആഖിറതു ഖൈറുൻ ലില്ലദീന യത്തഖൂൻ അഫലാ തഖിലൂൻ.
പരലോകത്തുള്ള ജീവിതമാണ്. നല്ല തഖ്വയോടെ ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ജീവിതം അത് പരലോകത്തുള്ള ജീവിതമാണ്. അതേസമയം ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതമോ അത് കേവലം കളിയും കോപ്രാക്ടീസും തമാശയും മാത്രമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ചെറുപ്പക്കാരാ, നമ്മുടെ യുവത്വം ഒരിക്കലും കളികൾക്കോ തമാശകൾക്കോ വിനിയോഗിക്കേണ്ടുന്നതല്ല. ഈ യുവത്വത്തിനെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു കണക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്, ആ സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ വന്നപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ആദ്യമായി കൂടെ നിന്നതാരാ? മഹാന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരായ സ്വഹാബത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത്? സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവാണോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത്? ആദ്യം വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എത്രയോ പ്രായം മൂത്തിട്ട് അവസാനം വടിയും പിടിച്ച് നടന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവായ അബൂ ഖുഹാഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരനായ മകൻ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യുവാക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇതിന്റെ അർത്ഥം പ്രായമുള്ളവരോടൊന്നും നബി തങ്ങൾക്ക് തീരെ താല്പര്യമല്ല എന്നല്ല. പിന്നെ യുവാക്കളോടാണ് വലിയ സ്നേഹം, പ്രായമുള്ളവരോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ്, പ്രായമുള്ളവരോട് വലിയ ആദരവാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് മിഅ്റാജ് യാത്ര പോയപ്പോ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ, തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച്. എന്നാൽ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയതാ. എന്താ കാരണം? അമ്പിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള നബിയാണ് നബിയുല്ലാഹി നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാം. അപ്പൊ പ്രായമുള്ളവരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായമുള്ളവരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമല്ല അല്ലാഹു പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല പറയാണ്, എനിക്ക് പ്രായമുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വലിയ നാണം തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ തീരെ തെറ്റെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാത്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഷൈഖുൻ സാനിൻ, വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ, തൊണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സായിട്ട് പോലും വ്യഭിചാരം നിർത്താത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ അടുക്കൂല. കാരണം വയസ്സായിട്ട് നന്നാകേണ്ടുന്ന ആളുകളാണ്. ഇപ്പൊ മിക്ക സ്ഥലത്തും നോട്ടീസിലൊക്കെ വിഷയം കാണുന്നുണ്ട്, യുവക്കറു യുവത്തിയറു ഇസ്ലാമിനല്ലേ എന്നല്ല. അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല, ഞാനിപ്പോ കിടക്കണില്ല. എന്നാലോ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അഭിപ്രായം പരിഗണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിഗണിക്കാം, തള്ളാൻ പറ്റിയവർക്ക് തള്ളാം, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. എന്താ ഇനി ചില ഉറൂസിന്റെ നോട്ടീസിലൊക്കെ വിഷയം വരണം. എന്താ വിഷയം അറിയോ? മുതുക്കറു മത്തു മുതുക്കിയറു ഇസ്ലാമിനല്ലേ. പ്രായമുള്ള ആണുങ്ങളും പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളും ഇസ്ലാമിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. കാരണം കാലം അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലുള്ള പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അല്ലട്ടോ, അവരൊക്കെ നല്ലവരാ. അല്ലാഹു വലിയ ബർക്കത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മക്കത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ദഅവവുമായി വന്നപ്പോ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നത് അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഹാലഫനി ശബാബ് വഖാലഫനി ശുയൂഖ്. യുവാക്കൾ എന്നോട് സഹകരിച്ചു നിന്നു. ഞാൻ മക്കത്ത് വന്നപ്പോ പ്രായമുള്ളവർ എനിക്ക് എതിരായി നിന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുവാക്കളോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് കേട്ടോ. ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ, നമ്മോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാനും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലേ. ഇത് 2019 ഫെബ്രുവരി 18 തീയതിയാണ്. ഇന്ന് എന്റെ 33ാമത്തെ ജന്മദിനമാണ്, ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് 32 വർഷം പൂർത്തിയായി. 33ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. എന്റെ അതേ പ്രായക്കാരി സദസ്സിലില്ലേ, എന്റെ പ്രായത്തെക്കാളും കൂടിയവരില്ലേ, എന്റെ പ്രായത്തെക്കാളും കുറഞ്ഞവരില്ലേ. ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, യുവാക്കളോട് വലിയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച നേതാവല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നാ റഈസ് ഹോ നാ വസീർ ഹോ
नामे बादशाह ना अमीर हो, दरे मुस्तफा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फकीर हो. ഇവിടെ ആര് ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായാലും ആര് ചക്രവർത്തിയായിട്ട് വലസുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രാജാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ചെറുപ്പക്കാരാ, ആ ഹബീബിന്റെ പാതയിലേക്ക് കടന്നു വരണോ, ഹബീബിന്റെ ചര്യയിലേക്ക് കടന്നു വരണോ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പുതുമ വരുമ്പോഴേക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയ പുതുമയുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടുന്നതല്ല. ഏതൊരു പുതിയ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്ക് ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡുള്ള വസ്ത്രം വരുമ്പോഴേക്ക്, ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡുള്ള വസ്ത്രം വരുമ്പോഴേക്ക്, ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡുള്ള കുപ്പായം വരുമ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാം ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താവായ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവായ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാതെ കണ്ടുകിട്ടിയ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ട്രെൻഡിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അതിന്റെ അപകടം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം, ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ സോക്സ് വന്നപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരത് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പാന്റ് വന്നപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി ആ പാന്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു പുതിയ സാരി വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാനത് ഉടുത്താൽ, ഞാനത് ധരിച്ചാൽ ഇസ്ലാം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാതെ വേഗം അങ്ങ് കടയിൽ പോയി ആ സാരി അങ്ങ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ, അവിടെ ഇസ്ലാമിന് ചിലത് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുന്ന പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടവരല്ല, നിങ്ങൾ പഴമയിലേക്ക് വരൂ. ഒരു പുരുഷൻ നന്നായാൽ എത്ര നന്നാകാൻ കഴിയുമെന്നതിന് തെളിവല്ലേ ഈ കിന്യത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ നബറല്ലാഹു മർഖദാ. എത്ര രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെയല്ലേ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഒരു സാധാരണ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ആ മഹാനവരികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര സാദാത്തുക്കള് സിയാറത്തിന് വരികയാണ്, എത്ര നല്ല പുരുഷന്മാര് സിയാറത്തിന് വരികയാണ്, എത്ര ഉമ്മമാര് സിയാറത്തിന് വരികയാണ്, എത്ര സഹോദരിമാര് സിയാറത്തിന് വരികയാണ്. എന്തേ കാരണം? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ല തഖ്വയോടെ ജീവിച്ചപ്പോ ഇതാവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വലിയ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ഏത് കഷ്ടപ്പാടും എന്ത് പ്രയാസവും ആ മഹാനവരികളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് അവതരിപ്പിച്ച അതിന് പരിഹാരമില്ലാതെ ഇല്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ വാതിന് പോയ സദസ്സോ ഒരു വലിയ മഹദി കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന സദസ്സിലാണ് പോയത്. സയ്യിദത്തുനാ മണവാട്ടി ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ഓ ഉമ്മമാരെ, ഒരു പെണ്ണ് നല്ല തഖ്വയോടെ ജീവിച്ച് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച് എത്ര കണ്ട് നന്നാകാൻ കഴിയുമോ? അതിന് തെളിവല്ലയോ പൊയ്യത്തടയിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മണവാട്ടി ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ഞാനിത് തൊട്ടടുത്ത 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കുപ്പായം വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കൂടാ. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കണം. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം, ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം കണ്ടുപഠിക്കണം. സ്വഹാബത്തുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശീലമുണ്ടായിരുന്നു.
ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാം. എന്താ ശീലം അറിയോ? അവരെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഷയം വന്നാല് അവർ ഇതിന് എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അവർ നോക്കാറില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചെറുപ്പക്കാരെ, നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇന്ന് നല്ല ആരോഗ്യം താക്കത്തൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ പിന്നാലെ പോകുന്നു. പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർക്ക് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കണം. കാരണം ഇന്നത്തെ നോട്ടീസിൽ എന്റെ വിഷയം അതായത് കൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നോക്കിയാലും മൊബൈലും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും മ്യൂസിക്കലും ഡബ്മാഷും ടിക്ടോക്കും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഈ മൊയിലാർക്ക് പറയാനില്ലേന്ന്. പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഓരോ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഓരോ വിഷയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതേ പറയാവൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല താക്കത്തുള്ളവരാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് എന്നും കരുതിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നാണെങ്കിൽ ആ ചിന്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കാരണം നമ്മളെക്കാളും നമ്മൾ ചിലപ്പോ ജിമ്മിന് പോയിട്ടായിരിക്കും ഈ ചെസ്റ്റ് അങ്ങ് വീർപ്പിച്ചത് അല്ലെ. ജിമ്മിന് പോകുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്? അതിന് പോകാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാൽ. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും ജിമ്മിനേഷന് പോകുന്നവനാ. അങ്ങനെ നല്ല ഭാരമുള്ള തൂക്കുള്ള വസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ വീർത്തു, എന്റെ ചെസ്റ്റും ഇങ്ങനെ വീർത്തു ഒക്കെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ശരീരം, നല്ല പുഷ്ടിപ്പിടിച്ച ശരീരമായിട്ട് എന്റെ വെല്ലുമാന്റെ അടുത്തു. വെല്ലുമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ? ആരാ മോനെ നിന്നെ തച്ചത് അടിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വെല്ലുമ്മ തൈലം ഉണ്ടായിരുന്നു, മടൂർന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തൈല, ആ തൈലം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊറ്റി തന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? വെല്ലുമ്മ കരുതിയത് ഇവന്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ഷോൾഡറും ചെസ്റ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്തത് കണ്ടപ്പോ ആരോ ഇവനെ പൊടിയാക്കിയതാണ് കരുതിയത്. ഇവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നല്ല വെല്ലുമ്മ, ഇത് എന്റെ ജിമ്മിനേഷന്റെ ബോഡിയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ, നമ്മൾ ആരോഗ്യം കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എന്നാ ഞങ്ങൾക്കറിയോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് വലിയ ആരോഗ്യമാണ്, എത്ര വലിയ ആരോഗ്യമാണ്. അവിടെ പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല, ഏക് മാർ 25 തുക്കട, പിന്നെ വേറെ വിഷയം തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ എടുക്ക തന്നെ, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. അത്രയും വലിയ ധൈര്യമുള്ള മഹാനാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നില് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്നാൽ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? തങ്ങൾ ഓക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാ ഓക്കേ. തങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാ വേണ്ട. കണ്ടില്ലേ, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണ്. അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പാതയിൽ ജീവിച്ചവരാണ്, ആ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചവരാണ്. ചെറുപ്പക്കാരാ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ. ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരൊറ്റ മൊബൈലിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എത്തി. ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എത്തിയപ്പോ അതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മിമ്പറിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മഹാനവറുകൾ എത്തിയപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മഹാനവറുകളെ പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കൽ കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ. ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ ഇരുന്നു പോയി. കുറച്ചും കൂടി മുൻപോട്ട് കയറി ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, സൗകര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് എവിടെയാണോ അതാ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു പോയി.
അപ്പ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കൊരൽപ്പം മുമ്പോട്ട് കയറി ഇരിക്കാമല്ലോ. എന്തേ നിങ്ങൾ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നത്? അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഓ നേതാവായ നബിയേ, ഞാനതാ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ്, വാതിലിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് തങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടത്. തങ്ങൾ ഇരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. തങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല, നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു പോയി. ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ, പറയൂ, ദീനിനോട് കടപ്പാട് കാണിച്ചവർ അവരാണോ നമ്മളാണോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, കുല്ലു ഉമ്മത്തി യദ്ഖുലൂനൽ ജന്ന, എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുകയാണ്, ഇല്ലാ മൻ അബാ, എന്നോട് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചവർ ഒഴികെ അവര് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തൂല. സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, വമൻ യഅബാ യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലയോ നബിയേ, തങ്ങളോട് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചവരാരാണ് നബിയേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ അത്വഅനി ദഖലൽ ജന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അനുസരിച്ച് എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവനാരാണോ അവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വമൻ അസഹനി ഫഖദ് അബാ, എന്നോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് ജീവിച്ചവനാരാണോ, എന്നെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ചവനാരാണോ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിനും ചെയ്തതിനും എതിരായി ജീവിച്ചവനാരാണോ അവൻ എന്നോട് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചവനാണ്, അവന് സ്വർഗത്തിലെത്തൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇന്ന് സർവ വാട്സപ്പിലൂടെയോ ചില വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചില ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രക്ഷിതാക്കളെ, ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങളും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ മക്കളെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഏത് വഴിയിലേക്കാണ് മക്കളെ നയിക്കുന്നത്, ആ വഴിയിലേക്കാണ് മക്കൾ വരുന്നത്. നല്ലതിലേക്കാണോ നയിക്കുന്നത്, അവർ നല്ലതിലേക്ക് വരികയാണ്. തെറ്റായ വഴിയാണോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അവർ തെറ്റായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, അതാ കുറെ ദൂരെയൊന്നുമല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ പരിസരത്ത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലും സെൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും 10ാം ക്ലാസ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പടിയിറങ്ങി ഡിഗ്രി കോളേജിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ആ ഭൗതിക കലാലയത്തിലെ ജൂനിയർ ബാച്ചുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും ഒരു യാത്രയയപ്പ് പരിപാടി നടത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞയക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന കലാലയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അത് കേവലം മധുരം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒതുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, കേവലം സംസാരിച്ച് തീർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വഴിവിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ സെൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം നടുറോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളോ അതാ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുകയാണ്, ആക്റ്റീവ് ഓടിക്കുകയാണ്, മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണ്, കാർ ഓടിക്കുകയാണ്. നടുറോട്ടിൽ തെരുവിലിറങ്ങി അന്യ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈപിടിച്ച് കളിക്കുകയാണ്, വാഹനപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവൾ മുസ്ലിമാണോ?
എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സംശയമുദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബോധവൽക്കരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറയാതിരുന്നാൽ രാജാവായ റബ്ബ് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോലോട് ചോദിക്കില്ലേ, നിനക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയും അതിനുള്ള തന്റേടവും തന്നു, ഒരുപാട് വേദികൾ നിനക്ക് തന്നു, നിന്റെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി തന്നു, പലരും നിന്റെ വാല് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും നടക്കുന്നു. അതിനെതിരെ നിന്റെ പ്രഭാഷണ വേദിയെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് പിതാവായ ഈ വിനീതനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ കനം ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഞാനെന്ന് തളർന്നു പോയില്ലേ ബാപ്പാ, ഞാനെന്നെ തളർന്നു പോയില്ലേ ഉമ്മ, ഞാനെന്നെ തളർന്നു പോയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഞാനെന്നെ തളർന്നു പോയില്ലേ പെങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് ഏത് വാട്സപ്പിലായി ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്തത്, ഏത് മൊബൈലിന്റെ ഗാലറിയിലായി വീഡിയോ ഇല്ലാത്തത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഓ പെങ്ങളെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു തോന്നിവാസം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണത്? കൂട്ടമായി ചില പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടികളോ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ പിടിക്കുകയാണ്. ആ മൊബൈലിലൂടെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുകയാണ്. അവർക്ക് തോന്നിയ പാട്ട് പാടുകയാണ്. അത്ഭുതം അതല്ല, അത്ഭുതം അതല്ല. ഈ പാട്ട് പാടിയ പെൺകുട്ടികളുടെ ഉമ്മമാരോ അവർ ഈ പെൺകുട്ടികൾ പാടിയ പാട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ഈ ഉമ്മമാരുടെ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. എന്റെ മോള് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മോള് പഴയ പോലെയല്ല, തിരക്കേടില്ല, എന്റെ മകൾ ഭയങ്കര ജഗപുകയാണ്, എന്റെ മകൾ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ്, എന്റെ മകളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. ഉമ്മ പിഴവ് പറ്റിപ്പോയി, അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. നിന്റെ മകൾ ഉഷാറായതല്ല, നിന്റെ മകളെ തിരക്കേടില്ലാത്തവളായതല്ല, നിന്റെ മകൾ പിടുത്തം വിട്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ കയ്യാകുന്ന ചങ്ങലയെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവളങ്ങ് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഖേദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല, സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് സർവ്വ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ, കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മമാരെ, കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കണേ ബാപ്പമാരെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സർവ്വമാരോട് ഞാൻ ഇക്കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയാം. ഞാൻ ഇന്നലെയും എന്റെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നും ഞാൻ പറയാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിർത്തിവെക്കണേ ഉമ്മമാരെ. പാടില്ല. നല്ലത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും അവർ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് എത്തിപ്പോവാൻ. അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ്? പാപ്പയാണ്, ഉമ്മയാണ്. 7ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഉടനെ കുട്ടിക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാണ്. ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എങ്ങാനും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കേക്കേ വേണ്ട. 1ാം റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ സമ്മാനമായി കൊടുക്കാം. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ SSLCയിലോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടിയാലോ നല്ല മുന്തിയ ഐഫോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കുക. കാരണം കിട്ടിയാലടുത്ത് പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ കെട്ടങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടാറുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കള്? ഇനി ഞാൻ ഉമ്മമാരുടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്താ അറിയോ? നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, കുട്ടികളെ കൺമുന്നിൽ നിങ്ങളും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താ പറയാൻ കാരണം? കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ, എല്ലാവർക്കും സംശയം കുട്ടികൾക്ക്. എന്താ ഉമ്മ എന്നോട് പറയാണ്, മോനെ ചെറിയ കുട്ടിയോട് പറയാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതേസമയം എന്റെ ഉമ്മ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറയാണ്, ഉമ്മ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞതാണോ സത്യം, ഉമ്മ ചെയ്തതാണോ സത്യം? രണ്ടു സംശയം വരിക. കാരണം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ ഉമ്മയും
മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ഒരിക്കലും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. കാരണം ബാപ്പാക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വരും, ബാപ്പാക്ക് ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ കാണാത്ത രൂപത്തിൽ ചെയ്യണം. ചെറിയ മക്കളാകുമ്പോ എന്താ കാരണം അറിയോ? ഈ കുട്ടികളെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ക്ലിയറാ, കുട്ടികളെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ക്ലിയറാണ്. നമ്മൾ ആ ക്ലിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതായിരിക്കും അവർ പറയാം. ഒരാചാര വീട്ടിലേക്ക് ഒരു തങ്ങൾ പോയി. ഏത് ആചാരം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, ഏത് തങ്ങളും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നിങ്ങൾ എത്ര ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയേയില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് സമ്മാനം തരാൻ നോക്കിയാലും ഞാൻ പറയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ആചാരത്തേക്ക് ഒരു തങ്ങൾ പോയി. ഞാനല്ലല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ, ഞാൻ തങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ, എനിക്ക് തങ്ങളാകാൻ പറ്റേയില്ല. ഇനി ഏറിയാൽ ഗൈറുമുത്തുകോയ തങ്ങളാകാം. ഗൈറുമുത്തുകോയ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ തങ്ങൾ ഈ ആചാര വീട്ടിലേക്ക് പോയതാ. അപ്പോ ആചാരോട്, ഈ ആചാര മോനോട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, കുട്ടിയെ ബാപ്പ എവിടെടാ? പോയത് റമദാൻ മാസത്തിൽ പട്ടാ പകൽ സമയത്ത് 10-11 മണിക്കാ പോയത്. 11 മണിക്ക് കിന്നത്തൊക്കെ നോമ്പല്ലേ, റമദാനിലെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് നോമ്പല്ലേ, ചാവടിക്കുന്ന സമയമൊന്നുമല്ലോ അത്. അല്ല. എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയോട് തങ്ങൾ കാര്യോട് ചോദിച്ചു, മോനെ ബാപ്പടാ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ബാപ്പ ചായ കുടിക്കുകയാണ്. ബാപ്പ ചായ കുടിക്കുക. എന്താ അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഈ കുട്ടിക്കറിയില്ലേ റമദാനാണ്, ചാവടിക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ കുട്ടിയോട് ബാപ്പ പറഞ്ഞെങ്കിലും, കളവ് പറയാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും കുട്ടി കളവ് പറയില്ല. ഇനി കുട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ പറയുന്നറിയോ? അങ്ങനെ പറയാൻ ബാപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നറിയോ? കുട്ടിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ, കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലിയർ ഉള്ള സ്വാഫായ കൽബില് നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും? നല്ലതാണോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? എന്നാ കുട്ടി നല്ലത് പഠിക്കും. തെറ്റാണോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? എന്നാ കുട്ടി തെറ്റായ വഴി സ്വീകരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ മക്കളെ അതുപോലെയുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട. ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് വഴിയാണോ കാണിച്ചു വന്നത് അതിലാണ് സ്വഹാബത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൈവിരലിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരമുണ്ടായി. സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൈവിരലിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം കണ്ടു. ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം, ആ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ധരിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ തങ്ങളെ കയ്യിലെ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ധരിച്ചു. തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ധരിച്ചത്? തങ്ങൾ ധരിച്ചത് കൊണ്ട് ധരിച്ചതാണ്. തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു. ആ കാലത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം വരാത്ത കാലമാണ്. അതേസമയം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൈവിരലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിനെ കണ്ടില്ല. തങ്ങളെ കൈവിരലിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം കണ്ടില്ല. കാണാതായപ്പോ സ്വഹാബത്തും അവരുടെ കൈവിരലിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം അതങ്ങ് ഊരി വെച്ചു. അവരോട് പറയണ്ട ഊരി വെക്കാൻ, തങ്ങളെ കൈവിരലില്ലയോ, എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ട. തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ കൈവിരലിലുള്ള മോതിരം എവിടെയാണ്? സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം എവിടെയാണ്? സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, നബിയേ, തങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലും വേണ്ട. സ്വഹാബത്തിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഓ സ്വഹാബത്തേ, ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചൊരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ധരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഹറാമാണ് കേട്ടോ, നിഷിദ്ധമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ നിങ്ങള്? സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ധരിക്കാതെ ആയപ്പോ സ്വഹാബത്ത് കൈവിട്ടു. ആ മോതിരം അങ്ങെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കാരണം സ്വഹാബത്തിന് വേണ്ടത് അവരുടെ സുഖമല്ല. സ്വഹാബത്ത് നമ്മെ പോലെയല്ല, നമ്മൾ ഈമാൻ കുറഞ്ഞവരാണ്. പഠിച്ചറച്ചേ, എത്ര ഈമാൻ കൂട്ടാൻ നോക്കിയാലും പരിസരങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് ഈ പാവങ്ങളായ നമ്മിൽ പലപ്പോഴും പല തെറ്റും വന്നു പോവുകയാണ്. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്
നല്ല ഈമാനും തഖ്വയും പാവങ്ങളായ നമുക്ക് ഏറ്റി തരണേ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അവർക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അവർ ആ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാ. ഒരിക്കൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സയ്യിദുനാ ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് പുരുഷന്മാര് ഭർത്താക്കന്മാര് ചില അതിഥികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചില ഭാര്യമാർക്ക് കിട്ടും. അതേ സമയത്ത് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് അതിഥികൾക്ക് എത്ര ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും മതിയാവുകയില്ല. അത്രയും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പാങ്ങാണ്. എന്താ പാങ്ങ്? അതിഥികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പം, പൊരൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചണ്ട പിടിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഈ കിന്യ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പറയണില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയണ്ട, അല്ല ഇവിടെ കുറച്ചുണ്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണ്ട. ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം തരുമോ? ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന് പോയപ്പോ ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കടക്കണില്ല. അത് സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ വേദന വലിയമാർ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. അപ്പോ ഈ പരിസരത്ത് ചില വോളണ്ടിയർമാർ നിന്നിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ വോളണ്ടിയർമാർ പറഞ്ഞു, എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറയാൻ പോകണ്ട, നിങ്ങളെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യം എന്നോട് ഇപ്പൊ പറയണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. എന്താ സംഭവം അറിയോ? സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ സംഭവം അറിയോ? ഒരു സഹാബിയുടെ ഭാര്യക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികൾ വരുന്നത് തീരെ താല്പര്യമല്ല. അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാതായപ്പോ ഈ സ്വഹാബിയാണെങ്കിലോ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നയാളാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ ഈ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് കുറക്കണം, ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കുറക്കണം, അതിഥിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് കുറക്കണം നടക്കണം. പക്ഷെ ഇയാള് സ്വഹാബി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, കുറച്ചില്ല. സ്വഹാബി എത്ര കണ്ട് കൂട്ടാൻ കഴിയും അത്ര കൊണ്ട് അതിഥികൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം ഈ സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ നേരെ പോയി എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും അത് പറയാനുള്ള നേതാവല്ലേ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളടുത്തേക്ക് പോയി. തങ്ങളടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവായ സ്വഹാബിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ പല ഭാര്യമാരും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പരാതി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വിഷയം പരാതി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ സ്ത്രീകളെല്ലാം കുറച്ച് അതിര് വിടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അടിക്കാൻ സമ്മതം തരണം നബിയെ. അടിക്കാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചത് ആര്? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പടച്ച റബ്ബേ, അടിക്കാൻ സമ്മതം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അടി കൊടുക്കുന്ന ആളാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്നാ പിന്നെ സമ്മതം കൂടി കിട്ടിയാലോ കേൾക്കും വേണ്ട. അപ്പൊ സമ്മതം കൊടുത്തോളൂ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ മൂക്ക് മുസുണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇസ്ലാമിൽ ഭാര്യനെ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭർത്താവിനിക്ക് ഭാര്യയോട് മനസ്സിലൊരു വെറുപ്പുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കല. അത് ഈ കീശനെ ടവലങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കൊടുത്താലും മതി, വേദന ആവണമെന്നില്ല. എന്നോടൊരു വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടാനാണ്. കയ്യിലുള്ള ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ, പല്ല് തേക്കണ ബ്രഷ്, അതങ്ങ് എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ കൊട്ടിയാൽ മതി. അല്ലാതെ കൊട്ടണ്ട, ഭയങ്കര വേദന ആവും. മെല്ലെ എന്താ കാരണം? ഭർത്താവായ എനിക്ക് ഭാര്യയോട് വെറുപ്പുണ്ട് എന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കലാണ്. അത്ര മാത്രമുള്ള എന്റെ ഉദ്ദേശം. അതേസമയം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമ്മതം കൊടുത്തു. പിന്നെ അടിയോട് അടി, വേറെ വിഷയമല്ല. ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും അടി തന്നെ ഭാര്യമാർക്ക്. എന്താ കാരണം? ഓരോ വിഷയം വരുമ്പോൾ അടി. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ത്രീകളും വന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാര്യമാരോട് പരാതി എന്ത് ഇത് സമ്മതിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അടി കിട്ടുന്നത്, ഇങ്ങനെ സമ്മതിച്ചത് അല്ലാത്ത വിഷമായി പോയി. അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഭാര്യമാരെ അടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ആരാണോ അവർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരല്ലേ അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ആ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുവരെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, മാറിയിട്ടില്ല. ഏത് പ്രഖ്യാപനം? ഭാര്യമാരെ അടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ആരാണോ അവർ ഒരിക്കലും നല്ലവരല്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനം അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരാ ഈ സദസ്സിൽ ഭാര്യമാരെ അടിക്കുന്നവരുള്ളൂ? കൈവക്കൂല ഉറപ്പല്ലേ? അതേ സമയത്ത് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ നിങ്ങൾ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നാൽ ഭാര്യമാരെ അടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ
പറഞ്ഞത് അതിന് ഉമർ സംഭവം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബിയുടെ അതിഥി ഭാര്യ വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതിഥികൾ വീട്ടിലേക്ക് വല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിഹാരം പറഞ്ഞെന്തോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായിട്ട് വന്നാലോ? സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. അതിഥികളെ വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട നബി എന്ന് പറയാനാ തങ്ങൾ എടുത്തു പോയത്. തങ്ങൾ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകൾ എത്ര ആളായി സദസ്സിലുള്ളത്? ഷുഗർ എത്ര ആൾ ഷുഗർ ഉണ്ട്? മിക്കതും കൈവെക്കും അറിയും, ഉറപ്പാ. കാരണം ഷുഗർ ഇല്ലാത്തവർ കുറവാണ്, ഷുഗർ ഉള്ളവർ കൂടുതലാ. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലം പോലെയല്ല. ഇന്ന് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി നോക്ക്, ചപ്പ ചായയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്ക. ഒരു ലോട്ടയിൽ ഷുഗറും കൂടി മധുരം കൂടി വെക്കും. എന്താ കാരണം? ഒരു 5-10 ആള് കയറിയാല് 2 ആൾക്ക് എന്താവശ്യമുള്ളൂ? ഷുഗർ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കി 8 ആളുകൾക്ക് ഓൾറെഡി അവരെ തടിയിൽ തന്നെ ഷുഗർ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വാനിന് പോവാ ട്രെയിനില്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പിന്നെ ചായ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനുണ്ടായിരുന്നു, ജമലുല്ലൈലി തങ്ങൾ. വഫാത്തായി, അല്ലാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഷുഗറാണ്. ഭയങ്കര ഷുഗർ. അപ്പൊ മൂപ്പരെ വെല്ലിപ്പ വലിയ മഹാനാണ്. ആ വെല്ലിപ്പാനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞു തരുമോ? വെല്ലിപ്പ, എനിക്ക് ഷുഗർ തീരെ കൺട്രോൾ ആകണില്ല. അപ്പൊ വെല്ലിപ്പ കൊടുത്ത മരുന്നും തരുമോ? വെല്ലിപ്പ എന്താ മരുന്ന് കൊടുത്തെന്നറിയോ? വെല്ലിപ്പ പറഞ്ഞു, ആണോ എന്നാ വെല്ലിപ്പ ഒരു ചായ വരുത്തിച്ചു. ആ ചായയിൽ പഞ്ചസാരന്റെ ഡബ്ബയിലുള്ള ഏകദേശം പഞ്ചസാര വൈലങ്ങ് ചോരിച്ചു സ്പൂണിലിങ്ങനെ കലക്കിട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാം. അല്ല വെല്ലിപ്പ, ഞാൻ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആകണില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത്, ഷുഗർ ഇല്ലാന്നല്ല, അതിനെന്നെ മരുന്നാണ്. അങ്ങോട്ടും കുടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ തങ്ങളോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറോട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി നോർമൽ ഷുഗറാ. പിന്നെ മരിക്കുവോളം ഇയാൾക്ക് ഷുഗർ നോർമലാണ്. മാത്രല്ല സാധാ ആളുകൾക്കുള്ള മധുരം ഇയാൾക്ക് പോരാ, നല്ല മധുരം വേണം. മരിക്കുവോളം ചികിത്സ കൊടുത്തത് നേരെ ഉൾട്ടയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളും ചികിത്സിച്ച മയ്യത്താവും. ഇതും കേട്ടിട്ട് അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റിന്റെ ചികിത്സ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളും ഞാനും ചികിത്സിക്കാൻ പോയാല് ഇയാൾ മരിച്ച് മയ്യത്താവല്ല, നമ്മൾ നന്നാക്കി തരണ്ടേ? അത് മഹാന്മാരെ കയ്യിലും മഹാന്മാരെ നാക്കിനും അള്ള കൊടുക്കുന്ന ബറക്കത്തിന്റെ അനന്തരഫലമാണ്. അവൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി വരട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് ആരാ അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരാളല്ലല്ലോ, ലോക നേതാവല്ലേ. ഈ സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, വരൂ നബിയേ, തങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു പോയി. ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഭക്ഷണമാണ് ആ സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ഈ സ്വഹാബിക്ക് തന്നെ വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. എന്താപ്പതിങ്ങനെ അതിഥി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഭാര്യയല്ലേ എന്റെ ഭാര്യ? ഇന്ന് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിഥിയായി വന്നപ്പോഴോ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ കാണാത്ത വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തറിയോ, നമ്മളെ ഭാര്യമാരെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പവർ കാണണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകണം. ഉമ്മമാരെ അങ്ങനല്ല വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത അപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യമാരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്കാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച ആ വീട്ടിലെത്തി ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചു. തങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, തങ്ങൾ ദ്വാരന്നിട്ട് മടങ്ങി പോവാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മര്യാദ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമില്. ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഭയങ്കര ചൂട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആമി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് പാടില്ല. അത് ഖലീലത്തുൽ ബർക്കത്തി, ബർക്കത്ത് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ്. ആവി ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ആ ഭക്ഷണം നല്ല ബർക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വല്ലതും താഴോട്ട് വീണാൽ, പഴയ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പഴയ കാലം? ഉടൻ തന്നെ നിലത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും. ഇന്നോ ഗലീജ് നിലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് തിന്നറ എങ്ങനെ? ഗലീജ് ബാവ. അതാരാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാവ? മൊയ്തീൻ ബാവ.
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊയ്തീൻ ബാവ ഉണ്ട്, ഇതേതൊന്ന് ഖലീജ് ബാവ ഇവിടെ അല്ലേ മൊയ്തീൻ ബാവ എല്ലാ നാട്ടിലുള്ളതല്ലേ? സാമാന്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള പേരാണ് മൊയ്തീൻ ബാവ. ഇത് പറയാം ഇത് ഖലീജ് ബാവ, ഖലീജ് ബാവ, ഇതെന്താ ഒരു ബാവ? അത് അങ്ങനെ ഒരു പറച്ചില, അങ്ങനെ ഒരു വാക്കാണ്. ആ ഉടൻ തന്നെ നിരത്തി വീണതങ്ങ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇന്ന് കാണുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ കാണുന്നത്? പലപ്പോഴും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം ഈ നിലത്ത് വീണതിനെ അങ്ങ് തട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകല, അങ്ങനെ പാടില്ല. ആ നിലത്ത് വീണതിനെ ഉടൻ തന്നെ എടുത്ത് കഴിച്ചാലുള്ള പവർ എന്താ അറിയോ? മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ 4ാമത്തെ തലമുറ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മക്കൾ, മക്കളെ മക്കൾ, അവരെ മക്കൾ, അവരെ മക്കൾ, 4ാമത്തെ തലമുറ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കുഷ്ഠരോഗം വരൂല്ല, വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം വരൂല്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതെന്താ? മക്കൾക്കും മക്കളെ മക്കൾക്കും മക്കളെ മക്കളെ മക്കൾക്കും വെള്ളപ്പാണ്ടിനും കുഷ്ഠരോഗം വരാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്തറിയോ? വെല്ലിപ്പയായ ഞാൻ ചെയ്തതാ ജീവിതത്തിൽ. എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത്? നിലത്ത് വീണപ്പോ ഉടൻ തന്നെ എടുത്തു തിന്നു. അത് ലാസ്റ്റ് വരെ നീട്ടിയേക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ തന്നെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വീണ ആ പ്ലേറ്റിലുള്ളതെല്ലാം ഫുള്ള് കാലിയാവട്ടെ, അതിന്റെ പിന്നെ മതിയായില്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് വീണതെടുത്ത് കഴിക്കട്ടെ. അങ്ങനല്ല, പിന്നെ വീണ ഉടനെ എടുത്ത് കഴിക്കണം. അതാ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. പിന്നെ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പാത്രം എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോകേണ്ടത്. അതതിന്റെ മര്യാദ. നമ്മളിങ്ങനെ കഴിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക, കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എണീറ്റങ്ങ് പോകും, പാടില്ല. പിന്നെ കഴിച്ച ശേഷം പാത്രം അങ്ങ് എടുത്തു പോയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എണീക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഓരോന്നിനും വലിയ ബർക്കത്തുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു, പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അംശം നിലത്ത് വീണാൽ നിങ്ങളത് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ മടി കാണിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം വരും കേട്ടോ. നിലത്ത് വീണതിനെ നെവർ മൈൻഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ അങ്ങ് എടുത്ത് കഴിക്കാതെ അതിനെ നിലത്തേക്ക് തന്നെ വിട്ടാലോ, പിന്നീട് അതിനെ തുടച്ചിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നതാണെങ്കിൽ സർവ പുരുഷന്മാരും കേൾക്കണേ, സർവ സ്ത്രീകളും കേൾക്കണേ, പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് തീരെയില്ല, ദാരിദ്ര്യം വിട്ടുമാറൂല. ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട, ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ്. പറഞ്ഞ വിഷയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഈ സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നു നിന്നു. എന്തൊരത്ഭുതമല്ലോ! ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുമ്പോ തങ്ങളെ കൂടെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തങ്ങളെ കൂടെ പോകുന്ന രംഗം സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ കാണുന്നു. വീട് വളപ്പിലുള്ള പാമ്പും തേളുമെല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ പോകുന്ന രംഗം കാണുന്നു. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്നറിയുമോ? നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിരി വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് മടക്കി പറഞ്ഞേച്ചാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിരി എന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മടങ്ങി പോകുമ്പോ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രയാസവും അതിരിയോടുകൂടെ പോകുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ പറയും, അങ്ങനെയാണോ? എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ തീരെ പോകൂല, ഞാൻ അതിഥിയായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്കും പോകൂല. കാരണം അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങേറും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാനല്ലേ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നേരെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നാണെങ്കിൽ ഓന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഇടങ്ങേറും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയില്ല. അത് വരുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും, പിന്നെ നീ നിന്റെ വഴിക്കാതെ അത് വഴിക്ക്. തൽക്കാലം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല വീണ്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആ അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ സകല പാപങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു. ഈ ഒരു മഹത്വം സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോഴേ പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് അതിഥി കടന്നു വരുന്നത് സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, വലിയ താല്പര്യമാണ് കേട്ടോ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹബീബായ തങ്ങൾ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് തങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ തങ്ങളെ ഭാര്യയോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, ഇവിടെ എന്താണ് കഴിക്കാനുള്ളത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കഴിക്കാനുള്ളത് റൊട്ടിയാണ്. കൂട്ടാൻ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. റൊട്ടിക്ക് കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? കാലി റൊട്ടി ഇങ്ങനെ തൊള്ള കിട്ടിട്ട് കഴിച്ചാൽ പറ്റുമോ? കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? നോക്കുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു വീട്ടില് കൂട്ടാനൊന്നുമില്ല, റൊട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഉടൻ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഭർത്താവിനെ മോശാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. വന്ന ആളുകളെ മുന്നിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ മോശാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ചില ഭാര്യമാരുണ്ട്, അതിഥികൾ വീട്ടിലെത്തിയാലേ ഭർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടെന്നാലേ ജ്യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ഒച്ചത്തിൽ പറയും, ജ്യൂസ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് വെച്ചിനാരാ? എന്റെ കാരണം ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഈ കുറെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ കാണിക്കണമെന്ന് ഭാര്യന്റെ ആഗ്രഹം. ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത്. ഭർത്താവിന്റെ സ്വകാര്യം എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തിൽ ദറജ കൂടുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉടൻ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാര്യ എന്താ പറഞ്ഞോ? ഓ എന്താ പറഞ്ഞ? നബിയെ, കൂട്ടാനില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, കൂട്ടാനുണ്ട്. തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, തങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം, കാരണം തങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താ ഉള്ളത്, തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഒന്നുമില്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പിന്നെ ഞാൻ അറിയാത്തൊരു കൂട്ടാൻ എന്താ? അതിന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഷുർക്കുണ്ട് നബിയെ. ഷുർക്കയോ? റൊട്ടിക്ക് ഷുർക്ക കൂട്ടോ? റൊട്ടിക്ക് ആരെങ്കിലും ഷുർക്ക കൂട്ടോ? ഷുർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല? ഗൊത്താത്ത ഷുർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭാഷ തിരിഞ്ഞില്ലേ? ഷുർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞോ? തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നട്ടം തിരിയണ്ട. വേല കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കെട്ടിയോളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഷുർക്ക? എന്താ ഈ ഷുർക്ക എന്നൊന്ന് കാണിച്ചാൽ, കാരണം നമുക്ക് തിന്നിട്ടേ പരിചയമുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നും പരിചയമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, പടച്ച റബ്ബേ, റൊട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഷുർക്കനെ കൂട്ടുന്നത്? സുർക്ക കൊണ്ട് റൊട്ടിനെ കൂട്ടൽ എങ്ങനെ? റൊട്ടിനെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇറച്ചിയ, കോഴിയ, മീന ഒക്കെ വേണ്ടേ? ഇത് സുർക്ക കൊണ്ട് എങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത്? വീട്ടിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാതായപ്പോ നബി തങ്ങളെ ഭാര്യ പറഞ്ഞതാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുതല്ലോ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഭയങ്കര വലിയ നേതാവല്ലേ. ഇത് കേട്ട ഉടനെ പറഞ്ഞു, സുർക്ക ഉള്ളതാണോ? അതെ, ഞാൻ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സാധനല്ലേ സുർക്ക, അതല്ലാതെ വേറെ ഇല്ലല്ലോ. തങ്ങൾ സുർക്കന്റെ മാത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞു. ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം സുർക്ക കൊണ്ടൊന്നും റൊട്ടി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല, അതെനിക്കറിയാം. പക്ഷെ തങ്ങളെ നാക്കുന്ന ഒരു വാക്കങ്ങ് വീണല്ലോ. എന്താ വാക്ക്? ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് സുർക്ക എന്നൊരു വാക്ക് തങ്ങളെ വാക്കെന്നങ്ങ് വീണപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം സുർക്കായിരുന്നു. എന്റെ സുഖം ഏതാണെന്ന് നല്ല അവിടെ വിഷയം. ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത്. എന്റെ സുഖം ഏതാണെന്ന് നല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം. പിന്നെ എന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഏതാണ്? അതല്ലേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ സ്വഹാബത്ത് മാത്രമല്ല, പിൽക്കാലത്ത് വന്ന സർവ്വ മഹാന്മാരും മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ, ആ മഹാന്മാര് മുഴുവനും അവരതൊക്കെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചവരാണ് കേട്ടോ. ആ കൂട്ടത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പാത അതുപോലെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച മഹാനല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പാതയെ അതുപോലെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച മഹാനാണ് കേട്ടോ. മഹാനവരികൾ ഒരു ഹദീസിന്റെ കിതാബ് രചിച്ചു. ആ ഹദീസിന്റെ കിതാബിന്റെ പേരല്ലേ മുസ്നദെ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ. ആ മുസ്നദെ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ എന്ന ഹദീസിന്റെ കിതാബ് അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരികൾ രചിച്ചു. ആ ഹദീസിന്റെ കിതാബിലോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എത്രയോ ഹദീസുകൾ മഹാനവരികൾ അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
എത്രയോ ഹദീസുകൾ മഹാനവരികൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-2 ഹദീസൊന്നുമല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ള ആലിമീങ്ങൾക്കറിയാം. മഹാനവരികൾ അവിടത്തെ സ്വന്തം കിതാബായ മുസ്നദെ അഹ്മദ് എന്ന കിതാബിൽ 40,000-ന് മേലെ ഹദീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1000-മല്ല, 40,000-ത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഹദീസുകൾ മഹാനവരികൾ ഒരു കിതാബിൽ ശേഖരിച്ചു. ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് മുസ്നദെ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പക്ഷേ ഒറ്റ വാള്യമല്ല, ഒരുപാട് വാള്യങ്ങളുള്ള കിതാബാണ് ആ കിതാബ്. പക്ഷേ പറഞ്ഞോട്ടെ, ആ കിതാബിൽ 40,000-ൽ പരം വരുന്ന ഹദീസുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മഹാനവരകളെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ്, വഅമില ബിഹാ കുല്ലിഹാ. ഈ 40,000 ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാമാണോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ മഹാനവരുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ, നമുക്ക് ഏത് സമയവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു നേരമില്ല. വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിലോ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വാട്സപ്പാണ്. ഒരു 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ നേരമില്ല. ഒരു 33 അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ നേരമില്ല. ഒരു 34 അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലാൻ നേരമില്ല. അത് ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനല്ലേ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയമോ നമ്മൾ അത് ചൊല്ലാൻ നേരമില്ല. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ വാട്സപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്, ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, സഹോദരിമാരെ, പിറ്റേന്ന് മാത്രല്ല, ഇടയ്ക്ക് മൂത്രിക്കാൻ എണീറ്റാലും മൂത്രിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടത് മൊബൈലാണ്. ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് മൂത്രിക്കാൻ എണീക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണ്. എന്തൊരു ദുരന്തമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്തൊരു അപകടമല്ലേ പെങ്ങളെ. പോരാ, പിന്നെ വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് പ്രഭാതമായപ്പോ എണീറ്റാലോ, നീ നിന്റെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കിടപ്പറയിൽ എണീറ്റിരുന്ന ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള അടുത്തുള്ള മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ആ മൊബൈലിൽ നെറ്റ് എന്ന് തോന്നിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുന്ന സമയം വരെ എനിക്ക് ആരുടെ മെസ്സേജ് വന്നു, ഏത് മെസ്സേജ് വന്നു എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വലിയ താല്പര്യമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ? വേണ്ട വേണ്ട, സർവ താല്പര്യങ്ങളും മൊബൈലിലൂടെ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന മാറ്റിവെച്ചോ. ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഔഷധങ്ങളെയും താല്പര്യങ്ങളെയും മോഹങ്ങളെയുമെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചോ. ഇവിടെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് മഹാരഥന്മാരെയാണ്. ആ മഹാരഥന്മാരെ കൂട്ടത്തിലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമായ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ മുഹമ്മദ് ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകളുടെ ശിഷ്യനല്ലേ? വേറെ ഒരു മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമല്ലേ? ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മഹാനവരുകൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഒരു കിതാബ് രചിച്ചില്ലേ? ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് മുസ്നദെ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ. എത്ര ഹദീസാണ് അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്? 40,000-ത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഹദീസിനെ ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ്, 40,000-ത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഹദീസ് ആ കിതാബിൽ മഹാനവരുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേവലം ഹദീസ് എഴുതിയതല്ല. വഅമില ബിഹാ കുല്ലിഹാ. മഹാനവര കിതാബിലുള്ള 40,000 ഹദീസുകളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മഹാനവരുകളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 40,000 ഹദീസിൽ എന്തുണ്ടോ അത് മഹാനവരുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഒറ്റൊരു കാര്യം ബാക്കിയായി, അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതാ? ഹിജാമ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഹിജാമ മനസ്സിലായോ? ഹിജാമ കുത്തിവെക്കുക. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഹദീസ് മുസ്നദ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബലിലുണ്ട്. പക്ഷെ മഹാനവരുകൾ അത് ചെയ്തില്ല. അത് ചെയ്യാനായപ്പോ അത് മാത്രം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ
പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ നേരെ അങ്ങ് പോയി അതും കൂടി ചെയ്യിപ്പിച്ചു, ഹിജാമ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. എന്താ കാരണം? ഹിജാമയെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സുന്നത്തായ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിജാമ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ, അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. എന്താ കാരണം? ആ സുന്നത്തും കൂടി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനാണ്. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്? നമുക്ക് ഒരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടോ? നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സർവരക്ഷിതാക്കളോട് പറയാണ്, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ ദീനീ ചിട്ടയിൽ വളർത്തണേ, അവർക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പഠിപ്പിക്കണേ, അഖീദയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണേ. എന്തേ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം? ഇന്ന് പല മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളും പിഴച്ച ആശയവുമായി നടക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വേണ്ട. ചില പുത്തനാശയക്കാരോ അവർക്ക് വേദി കൊടുത്ത് പ്രസംഗിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ, ഈ അടുത്ത് തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി പുത്തനാശയക്കാരെ വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തു. സർവ്വമുഅ്മിനീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മിനാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ വിളിയാളമല്ലേ ബാങ്ക്. ആ ബാങ്കിനെ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ബാപ്പമാര് മാത്രമാണ്, മുസ്ലിം ഉമ്മമാര് മാത്രമാണ്, മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് മാത്രമാണ്, മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് മാത്രമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതാ തുണി മുട്ടുമടക്കി നിന്ന ബാപ്പയാണെങ്കിലും, തുണി മുട്ടുമടക്കി നിന്നിട്ടുള്ള ബാപ്പയാണെങ്കിലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ബാപ്പയങ്ങ് മുട്ടുമടക്കിയ തുണിയില്ലേ അതിനെങ്ങ് നിലത്തോട്ടിട്ടില്ലേ? എന്തേ കാരണം? ബാങ്കിനോട് കാണിച്ച ബഹുമാനമല്ലേ. ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ തലയിൽ തട്ടമില്ലെങ്കിലും പെങ്ങളെ തലയിൽ തട്ടമില്ലെങ്കിലും കിന്നത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ തലയിൽ തട്ടമിട്ടില്ലേ, തലയിൽ ശാലിട്ടില്ലേ? എന്തേ കാരണം? പടച്ചറപ്പിന്റെ പള്ളി മിനാരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ബാങ്കിനോട് സ്ത്രീകൾ കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനമല്ലേ, ആദരവല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും, ദിക്റ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും, വഅള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും, ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ബാങ്ക് കേട്ടാ ആ ബാങ്ക് നിർത്തണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച്, അതാ ഖുർആൻ ഓത്ത് നിർത്തണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, ദിക്റ് നിർത്തണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, തസ്ബീഹ് നിർത്തണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? കാരണം ബാങ്കിന് വില കൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? പോരാ, ഇത് മുസ്ലിം സമുദായം മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലേ? അല്ല. സ്വാമീജിമാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ നിർത്തിയില്ലേ? രാഷ്ട്രീയക്കാര് പോലും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോ നിർത്തിയില്ലേ? സിനിമാ നടന്മാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, സിനിമാ നടിമാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം സിനിമാ നടന്മാര് നല്ലവരാണ്, നടിമാര് നല്ലവരാണ്. നൗഫൽ സഖാഫി പറഞ്ഞു എന്ന് ഒരാളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവര് പോലും പള്ളി മിനാരത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോഴേ സംസാരമെന്ന് നിർത്തിയില്ലേ? രാഷ്ട്രീയക്കാരും മന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും സംസാരം നിർത്തിയില്ലേ? ഇതര മതസ്ഥർ പോലും ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് സംസാരം നിർത്തിയില്ലേ? അതേ സമയത്ത് സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നോളണം ചെറുപ്പക്കാരെ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നോളണം പെങ്ങന്മാരെ. അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിയാക്കളോടുള്ള ബഹുമാനമില്ല, ഔലിയാക്കളോട് ആദരവില്ല, ഉമ്മാനോട് കാരുണ്യമില്ല, ബാപ്പാനോട് വാത്സല്യമില്ല, പ്രായമുള്ളവരോട് ഗൗരവമില്ല, നാട്ടിലത്തെ പള്ളിയോട് ബഹുമാനമില്ല. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകരുത്. സർവ്വ ചെറുപ്പക്കാരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണോ, സർവ്വ പെങ്ങന്മാരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കെന്ന് കേട്ടപ്പോ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാനങ്ങ് ലജ്ജിച്ചുപോയി.
ഈ സ്ത്രീ അങ്ങ് ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് നിർത്താൻ തോന്നിയപ്പോ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ഈ പെണ്ണിനോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സംസാരം നിർത്തണ്ട, ബാങ്ക് കേട്ട് സംസാരം നിർത്തണ്ട, പ്രസംഗിച്ചോളൂ. ഇത് ഈ പെണ്ണിനെ ഏനിരിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ആയില്ലേ? ഈ പെണ്ണെന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരുപാട് പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ബാങ്കൊന്നും കേൾക്കേണ്ടതില്ല, ഒരൊറ്റ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേട്ടാ പോരെ എന്നും പറഞ്ഞു ആ ബാങ്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോ നിർത്താതെ അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചില്ലേ. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ചോദ്യമല്ലേ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞവരാരാണ്? ഖുർആൻ ചോദിച്ചില്ലേ, വമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദഅ ഇലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു, ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നവര് വാക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞവരാരാണ്? വഅമില സ്വാലിഹാ, ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. വഖാല ഇന്നനീ മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണെന്ന് ഉച്ചേശ്വരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല. അവരെക്കാളും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞവനാരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സർവ്വ തഫ്സീറെന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ആയിഷ ഉമ്മ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വരും പറഞ്ഞില്ലേ, അൽ മുഅദ്ദിനു, അത് പള്ളി മിനാരത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ബാങ്കിന്റെ രൂപാരികളായ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സംസാരം നിർത്താതിരുന്ന മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാകുപോലും പഠിച്ചു പോകുമ്പോ ആ നാക്കിലൂടെ കലിമത്ത് തൗഹീദ് വരില്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വരില്ല. സർവ്വ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആ വീഡിയോ അങ്ങനെ വൈറലാകുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്കും തോന്നിക്കൂടാ ബാങ്കിനൊരു വിലയേ ഇല്ല, അവർക്ക് ദീനിന്റെ നിയമം അറിയേ ഇല്ല. സർവ്വരക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺമക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർ പ്രവേശിപ്പിക്കണം. ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികളായ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളായ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ചേർത്തി പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം, പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ. പെങ്ങളെ, ഒരു ടിക്ടോക്കിലും പെട്ടുപോകണ്ട, ഒരു ഡർമേഷിലും പെട്ടുപോകണ്ട, ഒരു മ്യൂസിക്കലിലും പെട്ടുപോകണ്ട. ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ്. എന്റെ മോമിനീങ്ങളും എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ? എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും അടുത്തേക്ക് വരുമോ? നമുക്കൊരു 3 സ്വലാത്തുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ദുആ നടത്തിയിട്ട് പിരിയണോ. ഒരാളും പോകരുത്. ദുആ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സിലില്ലല്ലോ. സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 കാര്യം, 2 ഹദീസ് വായിച്ച് ഞാൻ അതങ്ങൊരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ്. പെങ്ങളെ, ഉമ്മ, ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കുപ്പായം അങ്ങ് വന്നപ്പോഴേക്ക് നീ ഉടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എന്നെടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയും നീ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ. എല്ലാവരും നടത്തിയിട്ട് ബിസ്മില്ലാ. ഞാൻ വലിയ ഉച്ചത്തിലൊന്നും പറയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വേർന്നിട്ട് പോവാം. നാളെ നിങ്ങൾക്കും പരിപാടിയുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകിയാൽ നാളെയും വൈകും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും നിർത്തണം. അതിന് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നിർത്തുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സൊക്കെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഇനി ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല അതൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഉമ്മമാരെ,
ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കുപ്പായം വന്നപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചുകൂടാ. എന്തേ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം, നിങ്ങളവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്കൊരു നേതാവുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കൊരു നേതാവുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളിവിടെ ഏത് സിനിമാ നടിമാരെ അനുകരിച്ചാലും, ചെറുപ്പക്കാരാ, ഏത് സിനിമാ നടന്മാരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാലും ആ സിനിമാ നടന്മാരോ നടിമാരോ നിങ്ങളുടെ ഖബറിൽ വരില്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട, ഒരു സമാധാനിക്കാനുള്ള പോംവഴിയും വേണ്ട. അതേസമയം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ ഖബറിൽ വരുന്നൊരു നേതാവുണ്ട്. ഖബർ കാ ഖൗഫ് നാരഖ്നാ ഹേ ദിൽ വഹാ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत होगी. ആ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആശിഖീങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കൊന്ന് കേട്ടോളൂ, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. ഖബറിൽ കിടക്കുക എന്ന് ഭയവിഹ്വലമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ നീ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്തിലായി ജീവിച്ചവരാണോ, തങ്ങളെ ഇഷ്ടിലായി ജീവിച്ചവരാണോ, നിങ്ങളുടെ ഖബറിൽ വരുന്നു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരികയാണ്. ആ തങ്ങളുടെ പൂമുഖം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. പെങ്ങളെ, ഈ ഒരവസരം നമ്മുടെ ഖബറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കണ്ടയോ? അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടുക എന്ന അജണ്ട നിങ്ങളത് മാറ്റിവെച്ചേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയാലും വെറുപ്പ് തോന്നിയാലും സാരമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടാൻ പറ്റിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോട് വാശി പിടിച്ച് ആ വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് ധരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരില്ലേ, ആ സ്ത്രീകളൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ ലബിസ സൗബ ശുഹ്റതി, ഒരു കാലത്ത് പ്രാശസ്ത്യമുള്ള കുപ്പായം ഒരു പെണ്ണ് ധരിച്ചാൽ, ഒരു ആണ് ധരിച്ചാൽ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ന് പലരുടെയും കുപ്പായത്തിൽ പല പല എഴുത്ത് എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ഓരോ തോന്നിവാസത്തിന്റെ എഴുത്ത് ടീഷർട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. അത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ എഴുതി കിട്ടിയതല്ല, ഇവൻ എഴുതിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തേ കാരണം? ആ വാചകം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടിയ വാചകമാണ്. അതൊരു തെറ്റായ സമീപനമാണ്. അത് കുപ്പായത്തിന്റെ മുന്നിലും ബാക്കിലും എഴുതി വെക്കുകയാണ്. കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ, കേട്ടോളൂ പെങ്ങളെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, അൽബസഹുല്ലാഹു യൗമൽ ഖിയാമത്തി സൗബൻ മിസ്ലാ,
നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ഏത് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കുപ്പായമാണോ ധരിച്ചത് ആ കുപ്പായത്തെ തന്നെയാണ് അല്ലാഹു തആല ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുന്നത്. സുമ്മത്തുൽഹബു ഫീഹിന്നാർ, പിന്നെ ആ കുപ്പായത്തിൽ അല്ലാഹു തആല തീനെ കത്തിക്കുകയാണ്. ആ കുപ്പായം നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കുപ്പായത്തെ അല്ലാഹു തആല തീ കൊണ്ട് കത്തിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ശരീരവും കത്തി നശിക്കുകയാണ്. ഓ ഉമ്മമാരെ, ദുനിയാവിൽ കണ്ടു കാണുന്ന പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കുപ്പായം ധരിച്ചാൽ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ. റോട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഈ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സഹോദരിമാരില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. അതെന്താണ്? കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതര സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികളോ വളരെ മാന്യമായി നിൽക്കുകയാണ്. അതേസമയം തലയിൽ തട്ടവും ഷാലും ഇട്ടിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയോ ആ പെൺകുട്ടി കയ്യിൽ മൊബൈലും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ടച്ച് സ്ക്രീനിനെ തിരിക്കുകയാണ്. വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ്. ഓ പെങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അത്ര കണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ പുറത്തു വരാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. അത്യാവശ്യത്തിന് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. പിന്നെയോ അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണ്ട. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി സമയം പാഴാക്കണ്ട. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജാത്രയുണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉത്സവമുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് എന്തിനാ ഉത്സവത്തിലേക്ക് പർദ്ദയിട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിമത്തായ സഹോദരി പോകേണ്ടുന്ന ആവശ്യം? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നാടകമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമഡി ഷോ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് അവിടെ പോയി കസേര ഭർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്ലോ? നിങ്ങൾ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പുറത്ത് വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഖേദിക്കുമെന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. എന്തേ കാരണം? പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ കിഞ്ഞ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാർ അവർക്ക് സൗന്ദര്യത്തിന് കുറവില്ല, ഭംഗിക്ക് കുറവില്ല, ചന്തത്തിനൊരു കുറവുമില്ല. പക്ഷേ കണ്ടു കാണുന്ന അങ്ങാടിയിൽ പോയി വലസാനു പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ കിഞ്ഞ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ചില സ്ത്രീകളോ പുറത്തു പോകാനുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തേ കാരണം? പുറത്തേക്ക് വരാനായല്ലോ എന്ന ധാരണയാണ്. ഓ ഉമ്മ, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള സമയവും വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയവും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു സ്ത്രീ കൂടുതൽ സമയവും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലമോ, ഓ ഉമ്മ, നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവസരമില്ല. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്ന വിധത്തിൽ മുഖം തുറന്നു വെച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളതായ ചിട്ടകളുണ്ട്, നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം നിങ്ങളൊരു യുദ്ധത്തിനും പോകാതെ, ഒരു യുദ്ധത്തിലും ഷഹീദാകാതെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, നോമ്പ് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല.
ദിക്റ് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, അതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ കേവലം നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു എന്നതിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലമോ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിഫലമാണ് കേട്ടോ. അത് നല്ല നല്ല ഉമ്മമാരൊക്കെ അതിനാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം വാരിക്കൂട്ടിയില്ലേ പെങ്ങളെ? നീ ആ പ്രതിഫലം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ? ആ പ്രതിഫലം ഏതാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മൻ ഖഅദത് മിൻകുന്ന ഫീ ബൈതിഹാ, നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തുദ്രികു അമലൽ മുജാഹിദീന ഫീ സബീലില്ലാഹി തആല, അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത യോദ്ധാക്കളുടെ പ്രതിഫലമാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ പ്രതിഫലത്തെ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂറാണോ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതൊന്നവരെ, ആ മണിക്കൂറുകളുടെ തോതനുസരിച്ച് പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് യോദ്ധാവായതിന്റെ പ്രതിഫലമല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് വരസുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർവ പരിഷ്കാരത്തിൽ നിന്നും മാറി തഖ്വയോടെ ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ്. അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, ഈ പാവങ്ങളായ നമ്മൾ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ദിവസത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ തുടക്കവും ഇതിന്റെ മധ്യവും ഇതിന്റെ ഒടുക്കവുമില്ല നീ ഖബൂൽ ചെയ്യുന്ന ബറക്കത്തുള്ള കാര്യപരിപാടിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. ഇനിയും ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ സംസാരിക്കാൻ, നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ, ആ സദസ്സുകളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ, ഇൽമു പറയാനും ഇൽമു കേൾക്കാൻ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ, ഓടി നടന്നവർ, പ്രവർത്തിച്ചവർ, പടച്ചറപ്പേ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാകാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല. ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാകാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല. ഹംസത്തുൽ കറാർ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ശുഹദാക്കളെല്ലാം കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി അവരുടെ തുണിക്കോന്നെങ്കിലും പിടിച്ച് അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലൊന്നെത്താൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നീ ആ കൂട്ടത്തിലെ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരോട് നടന്നവരെ സഹായിച്ചവരെ സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത്രയും നേരം ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് ഈ ദിനീബന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ഈ പ്രായമുള്ള ബാപ്പമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, നല്ലവരായ ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നീ ഒരു കുടുക്കിനും കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചുറപ്പേ നമുക്ക് തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന, സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നമുക്കെതിരെ കൈവിരൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഒരു കുഞ്ഞുകാല കണ്ടില്ലെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇന്നലെയും ഞാൻ പൊയ്യത്തറയിൽ വാങ്ങുകയും ഞാനൊരു വീട്ടിലങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പ്രായമുള്ള ആ ഉമ്മ പറയുന്നു, ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ കാര്യമായി ദുആ ചെയ്യണം. ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മകന്റെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടില്ല. ഈ കിഞ്ഞത്ത് മറപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന
കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കവരത്തി ദ്വീപിൽ മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഖാസിം വലിയുള്ളാഹി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആമീന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം ഇന്നേ വരെ ഈ സദസ്സിലുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കളാകാത്തവരുണ്ടോ ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാർ ഖജാൻജി ഉൾപ്പെടെ മെമ്പേഴ്സുമാർ എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും കൺവീനർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ കയ്യുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നതാണ് പടച്ചുറപ്പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും ബറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദർസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഫൈസി ഉസ്താദ് മദ്രസക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദുമാർ ഈ മഹല്ലിലെ മുഴുവൻ നിവാസികളെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ് നമ്മെയും അവരെയും നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇത്രയും നേരം ഈ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു കൂട്ടുകാർക്ക് ലൈവായി കണ്ട മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കും അല്ലാത്ത പുരുഷന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ എല്ലായിടത്തേക്കും വാലിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അളാമ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം വീട്ടിലൊന്ന് കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയറാൻ സമയമില്ല ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുകയാണ് യാ അല്ലാഹ് അവരുടെ മകളെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ ആ സഹോദരിയുടെ കല്യാണം ഭംഗിയായ നിരക്ക് പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാഹ് ആ ഉമ്മാക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും ഖബറുകളിലാണ് ഈ സാധുവാഴ് എന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ നീ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മയുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സർവരക്ഷിതാക്കൾക്കും പടച്ചുറപ്പേ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വെല്ലുമ്മമാര് വെല്ലുപ്പമാർ ഈ ഉള്ളവന്റെ പ്രായം ചെന്ന വെല്ലുമ്മ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സിൽ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ടോ ഈ മഹല്ലിൽ എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ടോ വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർ നീ അവർക്കെല്ലാം ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ് ത്വലാഖിലേക്ക് എത്തിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഫസ്ഖിലേക്ക് എത്തിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നല്ല മാന്യമായ ബറക്കത്തുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين